Yes, visible. Yes, yes. Okay, great. So we have almost cover our module 1. Okay, we have also cover our module 2. Okay, we have also cover this our defect life cycle and many other things. Okay, okay. What are we left with? Okay, so these are some modules. Okay, we are left with database. Okay, we are left with database. Okay, and traceability matrix. Okay, so these things we are left with these things. Okay, database is the most important thing. Okay, most of you guys are aware about it. Okay, and what about traceability matrix? Traceability matrix is a short topic. We'll cover it and then we'll move towards a database. Yes. Now, traceability matrix. Okay, so traceability matrix is what? Okay, so traceability in a traceability matrix, what do we happen? See, the name itself define what is traceability matrix. Okay, we are writing a test cases. Yes, different test cases, test scenario we are writing. Okay, test scenarios. Okay, there are some set of rules. Okay, there are some set of rules. काही ठिकाणी काही rules आहे आपल्याकडे. Okay, that defines how to do testing. Okay, how to do testing, what to do in a testing. Okay, okay, and in which environment and application should we use to complete our testing. Okay, so there are some set of rules, okay, which define how to do testing, what to do in a testing environment, and different kind of applications. Okay, that will help our in testing. Okay, so these things contain in a traceability matrix. Traceability matrix is a thing, okay, is a set of application, is a set of rule that allow us to do a wide testing. Wide testing. Okay, okay, so traceability matrix, just a second, I will use yes, here we are. So traceability matrix test cases and defects link and map with user stories. Test cases are mapped with user stories. Okay, see, traceability matrix is a set of rules, okay, that perform us to different kind of scenario to do wide testing. What is wide testing? Different kind of angle which we are performing in our testing. Yes, so in traceability matrix test cases are mapped with the user stories first of all. Okay, then we have a two types of traceability matrix. Okay, in an organization or wherever you will see there are two types of traceability matrix. Okay, sorry, here we, yes, here. Okay, so there are two types of traceability matrix. I will just rough this so I can get a more space. Okay, here we are. Now, so traceability matrix is two types of traceability matrix we have. Okay, the very first one which we have, that is forward traceability matrix. Two types of traceability matrix.
very first we have, okay, forward traceability matrix. Forward traceability matrix. Just a second, give me just 1 minute. Okay, so here we are. Sorry. So forward traceability matrix is what? In a forward traceability matrix, okay, test cases should be mapped with user cases. Test cases. I will give you example also. So don't worry. If you are not getting traceability matrix, don't worry. I will give you the best example. Test cases mapped with user stories. Okay, user stories are part of your feature. Yes. Now test cases written in a Excel sheet attached with user story. Test cases written in, okay, most of the organization follow this, written in Excel, okay, and attached with user story. Okay, I will show you the best example, don't worry. Attached. Okay, so this is the first type. Okay, that is forward traceability matrix. What do we do here? Okay, we actually test cases are mapped with the user stories. Okay, there is some one feature, okay, that has different sub parts. Okay, one is a user story. In user story, what do? We test this user story and we write some test cases in Excel, okay, and we attach them, okay, with your user story. We attach your test cases Excel sheet with your user story. Okay, that is your forward traceability matrix. Yes, clear? Doubt? Any doubt here? What is forward traceability matrix? Yes, no, Sagar, Pritish, Yes, clear. ma'am. Yes. Okay. Now, in second, we have that is backward traceability matrix. Backward traceability matrix. Okay, so first we have seen forward traceability matrix. Now what is backward traceability matrix? Okay, simple one. So in a backward traceability matrix, okay, what we have seen in the forward, test cases map with user stories, but here we have to map our defect. Okay, defect map with user stories. In forward, what do? We map our what? Test Use cases. cases. Test cases. In a forward, we map our test cases. But in a backward, we map our defect with the user stories. Yes? Defect will be created. But what about this defect? This defect will be created in tools. Okay, see, I haven't taken your this tools actually. What are some tools? We have some Jira tools. Okay, we have TFS also. Okay, so these are some tools in which you can create your defect. So this defect map with your user story where in backward traceability matrix. So for the traceability matrix, okay, we have seen two things. Okay, forward traceability and backward traceability. Yes, clear the things? Or I will repeat again. No issues. I will repeat again if you want. See, I have given. Let me just give you example. Okay. Yes, here we are. Now, see, a traceability matrix is a document. Okay. First of all, I will write traceability matrix. Okay, requirement traceability matrix.
Okay, it is document. It is document that correlates any two documents that require many to many relationship. Yes, it is used to check requirement and check the current project are met or not. Yes, so traceability matrix is a kind of a document. Okay, so requirement traceability matrix that maps and trace user requirement. Okay, map, what that does, map user requirement with test cases. Yes, the most important, what is traceability matrix, this is the most important line. They are map user requirement with your test cases. See, this is how. Now, so it captures all requirement proposed by client. Okay, we have some client also. Okay, we have some developer also. Okay, now in traceability matrix we are supposed to get all the requirement things from client, okay, to the developer. Okay, then by using this, okay, they develop some application, they develop some feature. Okay, they develop some the kind of things. Okay, n number of things they develop. Okay, now, so deliver at the conclusion software development life cycle. Okay, at the end, okay, we have seen this SDLC. So the main purpose of traceability matrix is to validate all the requirement. ओके, बघा, क्लायंटने काहीतरी रिक्वायरमेंट दिले असतील. ओके, सॉफ्टवेअर असं पाहिजे, विंडो अशी पाहिजे, फर्स्ट स्क्रीन होम स्क्रीन अशी हवी आहे. ओके, लॉग इन स्क्रीन अशी हवी आहे. सो द मेन पर्पज ऑफ दिस ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स इज टू व्हॅलिडेट. Okay, to validate all the requirement are checked via test cases. Yes, understood? Any doubt what is traceability matrix? Yes. Okay, so this is traceability matrix, but what is, why it is important? Yes, so there are some parameters. Okay, but before that we will see why it is important. Okay, suppose if you have seen it is important, the things which we have seen here. Okay, I will show you. Let me just clear the screen. Okay, why traceability matrix is important. Okay, why it is important. Now you can see that, okay, the main agenda of every tester. Okay, we are as a part of a testing team. What is our main agenda? Any idea? What is our main agenda? To understand client's requirement. Yes, and make sure that the output should be what? Defect free. Okay, there should not be any defect in your output, your software. Okay, that is our main agenda. So to achieve this goal, every QA should understand the requirement thoroughly. Okay, and create some test cases. Okay, see, you will be a tester too soon. Okay, so you have to understand client agenda, client requirement. Okay, you have to create defect free software. For that you will write some test cases. Okay, this would mean that software requirement provided by the client have to be split into different scenario. Okay, we will test, let's consider 100 scenarios. Okay, so for that a simple ways to trace requirement. Okay, हे 100 सिनारिओज ट्रेस करण्यासाठी, टेस्ट करण्यासाठी, ओके, सिम्पल रिक्वायरमेंट काय आहे तर मी प्रिपेअर केलं आहे क्लायंट रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट. ओके, त्यालाच आपण काय म्हणणार असतो? ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. ओके, येस, क्लिअर. नाव सिम्पल एक्झाम्पल देतो जेणेकरून तुम्हाला अजून बेटर समजेल. ओके, सो पॅरामीटर्स काही रिक्वायरमेंट आहे. ओके, मी तुम्हाला दाखवतो ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स कसं असतं ओरिजिनलमध्ये. ओके, लेट्स कन्सिडर. ओके, हियर वी आर सॉरी, जस्ट अ सेकंड. लेट्स कन्सिडर एक ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स ड्रॉ करतोय मी ते. आय विल शो यू हाऊ इट इज. ओके, सो इन अ ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स वी हॅव सम कॉलम. एक कॉलम आहे हा. ओके, हा दुसरा कॉलम आहे माझ्याकडे.
I have third column and the fourth column. See, and once you are complete with writing test cases, okay, we'll write some traceability matrix. Okay, heading आहे याची requirement number. Okay, so here requirement description, then we have test case ID, okay, then we have status. Okay, so this is how we'll perform a traceability matrix. So requirement, let's consider आहे 1 2 3 हा नंबर घेतला आहे मी इथे. नाव हिअर वी आर. ओके, सो मी इथे काय तयार केलं आहे, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन होतं माझं लॉग इन टू ॲप्लिकेशन, लॉग इन टू ॲप्लिकेशन. नाव टेस्ट केसेस. सो लॉग इन टू ॲप्लिकेशन याच्यासाठी मी काही टेस्ट केसेस लिहिल्या होत्या. ओके, त्यांचं मी आय डी लिहितो इथे. ओके, TC01, TC02, ओके, TC03. ओके, दिस इज माय आय डी विच आर रिलेटेड. ह्या सगळ्या माझ्या टेस्ट केसेस आहे. TC01, TC02, TC03. ओके, ते कोणाशी रिलेटेड आहे, लॉग इन पेज आहे त्याच्याशी रिलेटेड आहे. ओके, सो फॉर हिअर आय विल राईट माय थिंग्स. फॉर TC01 पास, ही टेस्ट केस कंप्लीट केली, मी पास झाली. ओके, TC02, ओके, ही पास झाली. ओके, येस, गेटिंग. सो दिस इज आउट. सो दिस इज नथिंग बट अ ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. आता मी अजून एक पुढचं जे आहे ते तुम्हाला दाखवतो. 3 4 5 नावाची एक रिक्वायरमेंट होती माझी. ओके, त्याच्यामध्ये काय होतं आहे तर त्याच्यामध्ये तिकीट क्रिएशन होतं. लेट्स कन्सिडर लाईक दिस, तिकीट क्रिएशन. सी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन आहे ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स वापरत आहे. ओके, दॅट परफॉर्म. ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्सने काय होणार आहे की तुमची कोणतीच टेस्ट केसेस वाया जाणार नाही किंवा तो सुटणार नाही एखादा पार्ट टेस्टिंगचा. ओके, सो याच्यामध्ये खूप साऱ्या टेस्ट केसेस होत्या. ओके, TC03 झालं आहे, 4 05, ओके, 06 07, हे टेस्ट केस आय डी आहे. ओके, दीज आर रिलेटेड विथ तिकीट क्रिएशन. ह्या टेस्ट केसेस आता लॉग इनशी रिलेटेड. येस, अंडरस्टँड, गेटिंग, येस ऑर नो, समजतंय का? एनी कन्फ्युजन, एनी डाऊट? ओके, सो येस येस, गो अहेड. सो TC04 काय झाली, फेल झाली मे बी. ओके, 05 टेस्ट केसेस पण फेलमध्ये गेली माझी. ओके, 6 जी आहे ती पास झाली. 7 नो रन, 7 रनच झाली नाही आहे. ओके, सो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. येस, एनी डाऊट, एनी कन्फ्युजन, काही समजलं नाही किंवा काही? बघा, हे तर मी तुम्हाला इथेच दाखवलं, इथे तयार करून दाखवलं आहे. हे आपण कुठे तयार करत असतो, एक्सेलमध्ये तयार करतोय. येस, एनी कन्फ्युजन? याच्यात काही डाऊट्स, काही कन्फ्युजन आहे का? येस, नो? ओके, सो विल सी ॲडव्हान्टेज ऑफ ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. हे खूप सोपं आहे, आपण एक्सेलमध्ये तयार करत असतो. नंबर लिहितो. ओके, टेस्ट केसचा सिनारिओ लिहितो. ओके, त्याच्यानंतर आपण स्टेप्स ॲड करतो काही की आपण हाऊ वी आर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट सिनारिओ, टेस्ट केस. आपण टेस्ट केस आय डी लिहितो आणि त्याचा स्टेटस लिहितो. ओके, वेदर इट इज अ पास और वेदर इट इज अ फेल. येस, सिम्पल वन. ओके, सो ही ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स जी आहे याचे काहीतरी आपल्याकडे ॲडव्हान्टेज असतील डेफिनेटली, म्हणून तर हे इन्क्लूड केलं आहे. ओके, सो विल सी सम ॲडव्हान्टेजेस. सो ॲडव्हान्टेजेस, व्हेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, इट कन्फर्म्स 100% टेस्ट कव्हरेज. ओके, मी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणेच की ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्समध्ये सगळ्या गोष्टी कव्हर होतात. ओके, 100% टेस्ट कव्हरेज, अशी कोणतीच गोष्ट नाही आहे जी इथून सुटणार नाही. इट हायलाइट्स एनी रिक्वायरमेंट मिसिंग ऑन डॉक्युमेंट. ओके, हायलाइट्स रिक्वायरमेंट. कारण का, तर ऑलरेडी आपण डॉक्युमेंट तयार करून ठेवलं आहे. ओके, आपल्याला माहिती आहे की हा सिनारिओ कम्प्लीट करायचा आहे, हा सिनारिओ, ही टेस्ट केसेस. ओके,
सो याच्याने आपण जे आपले रिक्वायरमेंट आहे त्या हायलाईट होतील आणि वी विल कव्हर दॅट ऑल द टेस्ट केसेस. ओके, सो दॅट इज वाय टेस्टॅबिलिटी मॅट्रिक्स इज इम्पॉर्टंट. ओके, सो इट शोज overall defect with focus on business requirement. Yes, it will cover all your defect with your business requirement. Okay, so it will help to analyze, estimation the impact of q18. Okay, everything, reworking on test cases and n number of things. Okay, so we can write n number of advantages of it. Okay, I hope this is clear for everyone. Yes, any confusion, any doubt, Pritesh, Sagar, ma'am? Yes, no, any confusion, any doubt? Okay. No doubt? No. Okay, no issues. Okay, so for this, which we have seen traceability matrix. Okay, Anirudh, this might be a little bit difficult for you to understand. Okay, but don't worry, I will cover this for you. Okay. Now the next and the most important topic in our module, that is database. बघा, डेटाबेस हा खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे आपल्यासाठी. ओके, डेटाबेसची रिक्वायरमेंट इतकी जास्त आहे. ओके, की अंटिल अँड अनलेस यू डोंट अंडरस्टँड इट्स डेटाबेस. ओके, डेटाबेस जर कळलं नाही, ओके, सो देर विल बी सम डिफेक्ट्स ऑलवेज. कशा ना कशा तरी डिफेक्ट्स राहणारच आहे. ओके, सो डेटाबेस काय आहे? ओके, इन डेटाबेसचे जे आहे, आय विल राईट हिअर डेटाबेस. ओके, डेटाबेस एक जागा आहे किंवा एक स्टोअर आहे. ओके, स्टोरिंग कॅपॅसिटी, जिथे आपण आपला काय करणार आहे, काय स्टोअर करणार आहे, तर आपला डेटा स्टोअर करणार आहे आपण. ओके, येस, डेटाबेस काय आहे, तर डेटाबेस इज अ स्टोरिंग कॅपॅसिटी वेअर वी विल स्टोअर अवर डेटा. येस, अंडरस्टूड. सो जर तुम्हाला याचं डेफिनेशन बघायचं असेल तर काय राहणार आहे? A database is a collection of data stored in a format that can be accessible. Okay, so database काय आहे? Database is a storing capacity that stores our data. Yes, simple one. Okay, now I will write something for you. Okay, so आपण डेटाबेस मध्ये आपण बघणार आहोत. ओके, डेटाबेसचे खूप सारे डेटाबेस आहे आपल्याकडे. सो याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवतो माय एसक्यूएल. ओके, दॅट इज माय एसक्यूएल इज व्हॉट? स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज. ओके, व्हॉट इज दिस माय एसक्यूएल? माय एसक्यूएल इज नथिंग बट युअर्स डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. येस, माय एसक्यूएल काय आहे, तर माय एसक्यूएल इज डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. हा जो तुमचा डेटा आहे याला मॅनेज करायचं आहे. ओके, मॅनेज करून स्टोअर करायचं आहे. जेव्हा गरज असेल तेव्हा त्याला परत कॉल करायचं आहे. ओके, सो त्यालाच आपण काय म्हणत असतो? डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. येस, क्लिअर? व्हॉट इज डेटाबेस? काय आहे डेटाबेस? येस, एनीवन? प्रितेश, ma'am, anyone would like to tell me what is database? Collection of data. Yes, is a collection. I will repeat again, collection of your data stored in format. ओके, एका वेगळ्या फॉर्मॅट मध्ये हा स्टोअर केला असतो. ओके, सो हा डेटा स्टोअर केला असतो वेगळ्या फॉर्मॅट मध्ये, दॅट इझिली ऍक्सेसेबल. ओके, इझिली आपण त्याला ऍक्सेस करू शकतो. ऍक्सेस करू शकतो म्हणजे काय करू शकतो? आपण त्याला कॉल करू शकतो वेन एव्हर वी वॉन्ट. ओके, फॉर द टाइम बिंग आय विल टेल यू अबाउट एसक्यूएल. ओके, सो आय विल शो यू डेटाबेस काय असतो. अजून ब्रॉड एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला, सो यू कॅन अंडरस्टँड इट बेटर. एक ॲप्लिकेशन आहे. ओके, या ॲप्लिकेशनमध्ये आपण बघतो की इथे नेम नावाचा एक कॉलम आहे. ओके, त्याच्या पुढे एक
इनपुट आहे. म्हणजे काय, इथे तुम्हाला तुमचं नेम लिहायचं आहे. एज नावाचा कॉलम आहे माझ्याकडे. ओके, इथे तुम्हाला तुमचं एज एंटर करायचं आहे. एक ॲप्लिकेशन आहे इथे. ओके, खाली जेंडर नावाचा कॉलम आहे. ओके, इथे आहे मेल. ओके, इथे आहे फिमेल. ओके, तुम्हाला टिक करायचं आहे आणि इथे सबमिट नावाचं एक बटन आहे, सबमिट. ओके, दिस इज अ सिम्पल ॲप्लिकेशन. ओके, दॅट कंटेन्स नेम, एज, जेंडर अँड सबमिट बटन. सो मी सगळ्यात पहिले आलो इथे, ॲप्लिकेशन ओपन केलं. होते इथे इथे काहीतरी लिहिलं की इथे लिहिलं राम कुमार. ओके, सो इथे लिहिलं राम कुमार. ओके, एज जे आहे 21 आहे. ओके, 21 लिहिलं. मेलवर क्लिक केलं मी ते आणि सबमिट दाबलं. ओके, सो हे सबमिट केल्यानंतर काय प्रोसेस होणार आहे, बॅकग्राऊंडला जिथे माझा डेटाबेस आहे तिथे एक टेबल तयार होईल. काय तयार होईल, टेबल तयार होईल. ओके, नाव. सो टेबलमध्ये काय आहे, टेबलमध्ये नेम आहे कॉलम. सी, डेटाबेस खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी ॲज अ पार्ट ऑफ अ टेस्टर. ओके, नेम आहे, एज नावाचा कॉलम आहे आणि जेंडर. ओके, सो हे ॲप्लिकेशन ओपन केलं, रवी कुमार लिहिलं, राम कुमार लिहिलंय. ओके, एज 21, जेंडर मेल, सबमिटवर क्लिक केलंय. याचाच अर्थ काय झाला, डेटाबेसमध्ये काय एंट्री आली, माझी फर्स्ट एंट्री आली सॉरी, हे थोडं मिसमॅच झालं आहे. फॉर द टाइम बिंग, डोंट मॅटर. ओके, नाव हिअर वी आर. सो सगळ्यात पहिले नाव आलं माझं राम कुमार. डेटाबेसमध्ये स्टोअर झालंय नाव कोणतं, राम कुमार. एज 21, जेंडर मेल. ओके, परत मी ॲप्लिकेशन कोणीतरी दुसऱ्या युजरने ओपन केलं, त्याने टाकलं इथे नाव सलमान खान. ओके, सो सलमान खान, एज 21. ओके, जेंडर मेल. डेटाबेसमध्ये मी जेव्हा डेटाबेसमध्ये काय येईल एंट्री, सलमान खान. ओके, एज 22. ओके, मेल. परत ॲप्लिकेशन ओपन केलं, मी एंट्री केली सरिता कुमारी. ओके, सरिता कुमारी, एज 21. ओके, फिमेल अँड सबमिट. डेटाबेसमध्ये काय आलं मग, सरिता कुमारी. ओके, एज 23 आणि इथे आलाय फिमेल. समजलं व्हॉट इज डेटाबेस. डेटाबेस कळलं का, डेटाबेस काय कन्सेप्ट आहे. डेटाबेस इज काय नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा. येस, अंडरस्टूड. येस, प्रितेश, सागर, अनिरुद्ध, ज्योती मॅम. येस, अंडरस्टूड व्हॉट इज डेटाबेस. Yes, any confusion, any doubt? Yes, Pritesh, Anirudh, Jyoti, Sagar. Yes, Anirudh, hope you understood what is database. Pritesh? Yes, sir. Yeah. Okay. It will be only म्हणजे एवढ्याच फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह होतं का अजून काही सेव्ह होऊ शकतं? नाही, अजून भरपूर फॉर्मॅट म्हणजे काय की मी इथे जेवढे कॉलम ॲड करेल माझ्या ॲप्लिकेशन्समध्ये. ओके, समजा मी इथे तुम्हाला अजून दाखवतो. समजा मी असं ॲप्लिकेशन ओपन केलं आहे की ज्याच्यामध्ये काय आहे. ओके, एक ॲप्लिकेशन बनवलं आहे माझ्या डेव्हलपरने. ओके, तो जेवढे कॉलम्स बनवेल तेवढा माझा डेटाबेस तसा तयार होईल, तेवढे माझे टेबल्स तसे तयार होतील. ओके, सो इथे आहे फर्स्ट नेम, FN लिहितो मी त्यासाठी. फर्स्ट नेम आहे, लास्ट नेम LN आहे. ओके, बघा तुम्ही ॲप्लिकेशन्स खूप सारे बघतात. ओके, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचं इनपुट द्यावं लागतं. फेसबुक आहे किंवा दुसऱ्या कोणत्या गोष्टी आहे. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाईल नंबर. ओके, इथे काहीतरी मोबाईल नंबरचं कॉलम आहे, इथे तुम्हाला तो द्यावा लागणार आहे. इथे ईमेल ID आहे. ओके, ईमेल ID साठी पण एक कॉलम आहे, तुम्हाला ईमेल ID लिहायचं, सिटी लिहायचं आहे. लेट्स कन्सिडर लाईक दिस. ओके, आणि सबमिट नावाचं बटन आहे. खूप सारे ॲप्लिकेशन्स असेच असतात. ओके, सो वन्स यू लॉग इन हिअर यू आर लाईक युअर फर्स्ट नेम. ओके, सो आपण तुमचंच एक्झाम्पल घेऊया. यू विल राईट हिअर फर्स्ट नेम सागर. येस, फॉर द लास्ट नेम यू विल राईट कुलकर्णी. ओके, मोबाईल नंबर आहे 1234. लेट्स फॉर द टाइम बिंग जस्ट टेक एक्झाम्पल. ओके, ईमेल आहे sagar kulkarni@gmail.com.
येस, सिटी आहे. ओके, इफ यू राईट मुंबई. ओके, अँड क्लिक ऑन सबमिट बटन. जेव्हा तुम्ही सबमिट बटन क्लिक करतात, ओके, वन्स यू क्लिक द सबमिट बटन, बॅकग्राऊंडला डेटाबेसमध्ये एक एंट्री जाते. बॅकग्राऊंडला काय तयार आहे माझ्याकडे? टेबल तयार आहे. टेबलमध्ये कॉलम काय आहे? टेबलमध्ये सिम्पल कॉलम आहे, FN म्हणजे फर्स्ट नेम. टेबलमध्ये दुसरा कॉलम आहे माझा LN, दॅट इज लास्ट नेम. ओके, MOB मोबाईल नंबर. ओके, सो नेक्स्ट ईमेल ID. ओके, नेक्स्ट आय हॅव सिटी. इथे माझं सिटीचं रिक्वायरमेंट आहे. सो वन्स यू राईट विथ दिस, सो इकडे लगेच रिक्वायरमेंट जाईल SHER सागर. लास्ट नेम कुलकर्णी. ओके, मोबाईल नंबर 12345. ओके, ईमेल ID sk@gmail.com. सिटी इज मुंबई. येस, एंट्री झाली डेटाबेसमध्ये. येस, क्लिअर, अंडरस्टूड, एनी कन्फ्युजन, एनी डाऊट? येस, प्रितेश, अनिरुद्ध, समजला? ज्योती मॅम, Yes, sir. डेटाबेस कळतोय का? डेटाबेस बघा, हा जो टेबल दिसतोय ना तुम्हाला डेटाबेसचा, हा जो टेबल आहे ना, हा सगळा टेबल, ओके, हा केव्हा तयार केला असणार आहे? एंट्री झाल्यावर तयार होतोय का आधी तयार झालाय? एनीवन? आधी तयार असेल. येस, ॲब्सोल्युटली, हा टेबल आधीच तयार झाला आहे. ओके, आणि त्याच्यावर मी माझं ॲप्लिकेशन डेव्हलप केलं की हे ॲप्लिकेशन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाईल नंबर असंच असेल. ओके, आणि टेबल मी तयार करून घेतला डेटाबेसमध्ये ऑलरेडी. ओके, सो मी हा नवीन एंट्री झाल्यावर तयार होत नाही, हा ऑलरेडी डेटाबेसमध्ये त्याचं टेबल स्टोअर असतो. ओके, मी तुम्हाला डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम MySQL ओपन करून डेटाबेस कसा तयार करायचा, टेबल कसे तयार करायचे, टेबल कसे अपडेट करायचे. ओके, 5 वर्षानंतर काय झालं की मला वाटते की हा जो कॉलम आहे ना, मोबाईल नंबर, हा रिमूव्ह करून टाकावा. ओके, हा कॉलम रिमूव्ह करून टाकावा आणि याच्या जागी मला काय करायचं, दुसरा कॉलम घ्यायचा आहे. तर मग माझ्याकडे 2 गोष्टी आहे. ओके, 2 गोष्टी कोणत्या आहे? तर मी हा डेटाबेसला काय करू शकतो, तर मी हा डेटाबेसला डिलीट करू शकतो किंवा त्याला अल्टर पण करू शकतो. येस, अंडरस्टूड? अल्टर करू शकतो, त्याला मी अपडेट पण करू शकतो. सो याच्यासारे खूप सारे ऑपरेशन आहे. डिलीट आहे, अल्टर आहे, अपडेट आहे, सारख्या खूप साऱ्या कमांड्स आहे आपल्याकडे. येस, सो वन बाय वन आपण ते सगळे बघणार आहोत. बिफोर दॅट लेट मी टेल यू SQL जे आपण आता बघतो आहे. ओके, क्लिअर स्क्रीन करून घेतो. ओके, सो आपण थोडं अजून चांगल्या पद्धतीने ते समजून घेऊया. ओके, नाव खूप सोपं आहे. ओके, हे आहे तुमचं कम्प्युटर. ओके, हे तुमचं कम्प्युटर आहे. नाव हे कम्प्युटर आहे आणि हे आहे तुमचा डेटाबेस. ओके, डेटाबेसचा असाच आकार तुम्ही बघू शकणार. ओके, डेटाबेस पण असा एक स्टोअर आहे, स्टोरिंग कॅपॅसिटी आहे. ओके, आणि या कम्प्युटरमध्ये काय आहे, हे आपलं ॲप्लिकेशन्स होतं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेमचं ह्या ॲप्लिकेशन आपण बघत होतो. ओके, तुम्ही इथे एंट्री करत होता. ओके, सो हा डेटाबेस जो आहे तो ह्या पद्धतीने कुठे जाणार आहे, माझ्या डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम, DBMS ज्याला आपण म्हणतो. DBMS वरनं कुठे जाईल, डेटाबेसमध्ये स्टोअर होईल. इथे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, मोबाईल नंबर, सिटी, सगळं स्टोअर होईल. ओके, आणि मला वाटते की मला एक एंट्री चेक करायची आहे. माझ्याकडे नवीन ॲप आहे डेटाबेसमध्ये, मी एंट्री चेक करायची कोणती एंट्री आहे. तर माझी इथे मी एक क्वेरी लिहील. ओके, तुम्हाला ते दाखवेल पण मी कसं लिहायचं आहे. ओके, ती क्वेरी लिहिल्यानंतर इथली एंट्री इथे येईल रिटर्न डेटाबेसमध्ये आणि माझ्या कम्प्युटरवर मला ती दिसेल. ओके, येस, हाऊ DBMS वर्क, हाऊ DBMS डेटाबेस मॅनेजमेंट वर्क्स. कळलं का कसं करताय? सिम्पल आहे. डेटाबेस आपण आपल्या सिस्टीममधून एंट्री देतो, ती डेटाबेस मॅनेजमेंट थ्रू कुठे जाते, सर्व्हरवर जाते, डेटाबेसमध्ये जाते, DBवर जाते. ओके, अँड वेन एव्हर यू वॉन्ट, जेव्हा तुम्हाला ते परत बघायचं आहे, तुम्ही काय करू शकता, त्याला रिकॉल करू शकता थ्रू क्वेरी. येस, क्वेरी कशी तयार करायची, क्वेरी कशी एक्झिक्यूट करायची, हे सगळं दाखवणार आहे मी. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दॅट. सो DBMS हा जो दिसतोय तुम्हाला, ह्याचा हा जो टॉपिक दिसतोय, ह्याचे नाव दिसतंय. येस, कळतंय का नाही? येस,
DBMS चे आपल्याकडे टाइप्स आहे. ओके, कोणते कोणते डेटाबेस आहे तर मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. त्याचं ओरॅकल आहे आपल्याकडे डेटाबेस. ओके, सेकंड आहे आपल्याकडे MySQL. ओके, खूप पॉप्युलर डेटाबेस आहे, त्या पद्धतीने लिहितो. ओरॅकल सगळ्यात पॉप्युलर आहे. देन वी हॅव MySQL. ओके, देन वी हॅव MS SQL सर्व्हर. हे डेटाबेसचे नाव आहे. डिफरंट डिफरंट डेटाबेस आहे, ज्या आता कंपनीवर डिपेंड करतं की ते कोणता डेटाबेस वापरतात. बट मोस्ट ऑफ द डेटाबेसमध्ये सेम स्ट्रक्चर आपण बघू शकतो. देन फोर्थ वी हॅव PostgreSQL. ओके, हे सगळे नाही, आपण याच्यापैकी एकच डेटाबेस बघणार आहोत. ओके, सगळे डेटाबेस सेम असतात. देन वी हॅव MongoDB. ओके, हा सध्या खूप पॉप्युलर आहे बाजारामध्ये, मार्केटमध्ये MongoDB डेटाबेस. ओके, सो हे सगळे डेटाबेस आहे. सो यू कॅन सेन्स देम. ओके, येस, कळलं? Yes or no? Any confusion? Any doubt up to now? ओके, ग्रेट. सो काय होतं बघा, सो रिलेशन काय असतं मी तुम्हाला दाखवतो. रिलेशन, व्हॉट इज रिलेशन? ओके, सो रिलेशन जो आहे, ओके बघा, मी हा एक टेबल तयार केला. याच्या टेबलमध्ये काय होतं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाईल नंबर, सिटी. ओके, अजून एक टेबल क्रिएट झाला, याच्यामध्ये ईमेल ID, मोबाईल नंबर, काहीतरी दुसरं कंटेंट आहे. अजून एक टेबल क्रिएट झाला की जिथे पण खूप सारा कंटेंट आहे, खूप सारे टेबल आहे. ओके, सो दिस डेटाबेस इज लिंक विथ दिस डेटाबेस. ओके, हा डेटाबेस लिंक आहे या दोघांशी. ओके, हा डेटाबेस काहीतरी ॲक्शन याच्याशी लिंक आहे, हा डेटाबेस पण याच्याशी लिंक आहे. ओके, हे दोन्ही तर एकमेकांशी लिंक आहे. ओके, सो दिस शोज द रिलेशन बिटवीन देम. जेव्हा हे यांचं रिलेशन दाखवतात, आपण त्याला म्हणत असतो RDBMS. इट मीन्स दॅट रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. येस, DBMS. बघा, DBMS आणि RDBMS याचा फरक कळला का तुम्हाला? काय आहे? खूप सोपं आहे बघा. सो इन अ रिलेशन डेटाबेस ऑल डेटा हॅज बीन सेव्ह इन द फॉर्म ऑफ टेबल. रिलेशन डेटाबेसमध्ये सगळे फॉर्म ऑफ टेबलमध्ये सेव्ह होतात. ओके, जेव्हा आपण RDBMS, आपण हेच बघणार आहोत RDBMS. ओके, हा डेटाबेसमधल्या व्हॅल्यू जेव्हा आपल्याला ॲक्सेस करायचे आहे, आपण तेव्हा एक गोष्ट वापरतो, त्याचं नाव आहे SQL. SQLलाच आपण काय म्हणत असतो? स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज. येस, एक लँग्वेज आहे स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज की ज्याच्या थ्रू वी कॅन ॲक्सेस ऑल द डेटा फ्रॉम अवर डेटाबेस. येस, कळलं? येस ऑर नो? एनी डाऊट, एनी कन्फ्युजन, एनी इश्यू? येस, त्याच्यात डेटा जो आहे तो लॉजिकल पण असू शकतो का? येस येस, ॲब्सोल्युटली. डेटा इज लॉजिकल ॲट ऑल. डेटा जो असणार आहे आपला हा पूर्णपणे लॉजिकल असणार आहे. ओके, सो आय विल गिव्ह यू द एक्झाम्पल ऑल्सो. ओके, हिअर वी आर. सो वी हॅव सम ॲडव्हान्टेजेस ऑफ MySQL. ओके, व्हेरी फर्स्ट, ओके, इट इज अ क्रॉस प्लॅटफॉर्म. क्रॉस प्लॅटफॉर्म म्हणजे काय, तर खूप साऱ्या प्लॅटफॉर्मवर हा रन होतो. ओके, डेटाबेस इज टोटली लॉजिकल. ओके, बघा लॉजिकल कसं काय असणार आहे तुम्हाला सांगतो. ओके, इथे माझं ॲप्लिकेशन्समध्ये काय होतं, फर्स्ट नेम होतं. ओके, लास्ट नेम होतं आहे आणि मोबाईल नंबर होत आहे. ओके, मी हे ॲप्लिकेशन जेव्हा डेव्हलप केलं, ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाईल नंबर. ओके, मी ते माय नेम, फर्स्ट नेम जे आहे इथे माझा मोबाईल नंबर टाकतो आहे, लास्ट नेमच्या जागी माझा ईमेल ID टाकतो आहे आणि मोबाईल नंबरच्या जागी माझा लास्ट नेम टाकतो आहे. ओके, दिस इज इलॉजिकल. येस, डेटाबेसमध्ये जो माझा टेबल तयार झाला आहे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आणि मोबाईल नंबर. ओके, तो हा डेटा ॲक्सेप्ट करणार नाही. ओके, वाय? बिकॉज इट इज नॉट लॉजिकल. ओके, इट इज नॉट रिलेशनल. आपण त्याला काय म्हणू शकतो की हा रिलेशनल नाही आहे. येस, अंडरस्टूड? येस ऑर नो? ओके, ग्रेट. नाव, सो याचे ॲडव्हान्टेजेस आपण बघत होतो. ओके, सगळ्यात पहिला आपण बघितला हा क्रॉस प्लॅटफॉर्म आहे. क्रॉस प्लॅटफॉर्म म्हणजे खूप साऱ्या प्लॅटफॉर्मवर हा रन करतो. ओके, खूप सिम्पल आहे. ओके, खूप सारे लँग्वेजला सपोर्ट पण करतो, म्हणजे पायथन आहे. ओके, यू हॅव PHP ऑल्सो, यू हॅव जावा ऑल्सो, यू हॅव C# ऑल्सो. ओके, C# ऑल्सो.
ओके. माय एसक्यूएल इज अ ओपन सोर्स. म्हणजे काय, हा ओपन सोर्स डेटाबेस आहे. ओके, यू कॅन यूज इट, यू कॅन क्रिएट अ डेटाबेस. तुम्ही खूप साऱ्या गोष्टी परफॉर्म करू शकता. आणि हा आहे RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस. म्हणजे काय, सागरने सांगितल्याप्रमाणे हा लॉजिकल आहे पूर्णपणे. येस, अंडरस्टूड. माय एसक्यूएल जे आहे हे यूज करणारे खूप सारे सॉफ्टवेअर कंपनी तुम्ही बाजारामध्ये बघू शकतात. ओके, जसं काय फेसबुक आहे, ओके, ट्विटर आहे. ओके, बघा फेसबुककडे कमीत कमी लाखो बिलियन्समध्ये युजर्स आहे. एवढ्या सगळ्यांचा डेटा कुठे स्टोअर करणार आहे, तो डेटाबेसमध्ये स्टोअर होतो. येस, गुगल आहे, ओके, जे माय एसक्यूएल वापरत आहे. ओके, देन यूट्यूब. येस, यूट्यूबवर तुम्ही बघता खूप सारा डेटा आहे. डेली लेट्स कन्सिडर 10 मिलियन व्हिडिओज अपलोड होतात यूट्यूबवर. ओके, एवढे व्हिडिओ कुठे स्टोअर करायचे, तर कुठे स्टोअर करतो आपण, डेटाबेसमध्ये स्टोअर करतो. माय एसक्यूएल डेटाबेसमध्ये. माय एसक्यूएल डेटाबेसमध्ये व्हिडिओ स्टोअर करतो. यूट्यूब आहे, फ्लिकर आहे, पिंटरेस्ट आहे, खूप साऱ्या पॉप्युलर कंपनीज. ओके, दिस वेबसाईट्स युझिंग माय एसक्यूएल. माय एसक्यूएल आपण डेटा वापरणार आहोत. येस, अंडरस्टूड. एनी कन्फ्युजन, एनी डाऊट? येस ऑर नो? येस, सागर, प्रितेश. ओके, ग्रेट. नाव बघा, आपण एक गोष्ट बघितली होती, तुम्हाला हे दाखवायचं राहून गेलं ॲक्च्युली, तेव्हाच कंप्लीट करायला होता आपण. नो इश्यूज. ओके, आपण एक टेबल बघितला होता. ओके, या टेबलमध्ये काय कंटेंट होतं, आपला एक कंटेंट होता नेम, दुसरा कंटेंट होता माझा एज. ओके, आणि थर्ड वन वॉज जेंडर. ओके, सो अशा पद्धतीने हे कंप्लीट केलं होतं आपण एक टेबल. ओके, इथे काहीतरी आपण नावं लिहिली होती. ओके, राम कुमार लिहिलं होतं, आय थिंक राम कुमार. एज 21, जेंडर मेल. देन वी हॅव दिस सरिता कुमारी. ओके, 23, जेंडर फिमेल. ओके, ह्या गोष्टी जेव्हा तुम्ही बघता आहे, ओके, डेटाबेसमध्ये लिहिताना, ओके, डेटाबेसमध्ये त्याला कळणार काय नाही की नेममध्ये हेच घ्यायचं आहे, हे कसं कळेल, एजमध्ये 21च घ्यायचं आहे, कसं कळेल, जेंडरमध्ये फक्त एम लिहायचं आहे, हे कसं कळेल. ओके, सो हे जे तुम्ही दिसताय ना, हे सगळे कॉलम्स आहे. हे काय आहे, कॉलम्स आहे. ओके, आणि हा जो दिसतोय ना तुम्हाला, हा नंबर, हे आहे कॅरेक्टर्स, हा आहे नंबर. ओके, यांना आपण डेटा टाईप्स म्हणतो. काय म्हणतो आपण यांना, डेटा टाईप्स. ओके, डेटा टाईप्सचे माझ्याकडे प्रकार असतात. ओके, कोणते प्रकार आहेत डेटा टाईप्सचे? सगळ्यात पहिला आहे स्ट्रिंग. स्ट्रिंग म्हणजे काय, जिथे आपण अल्फाबेटिकल नेम लिहितो, ओके, त्याला आपण स्ट्रिंग म्हणत असतो. काय म्हणत असतो, स्ट्रिंग म्हणत असतो. सेकंड, न्यूमेरिक. व्हॉट इज न्यूमेरिक? जिथे आपण एज डिफाईन करतो, जिथे आपण नंबर्स लिहितोय. बघा, इथे आपण एज लिहिलंय ना, त्यामुळे तो एक नंबर आहे. सो न्यूमेरिकमध्ये आपण जेव्हा नंबर एंटर करतो, जेव्हा आपण नंबर एंटर करतो त्याला आपण न्यूमेरिक डेटा टाईप म्हणतो. ओके, आता हा जेंडर दिसतोय, हा जेंडर कोणता डेटा टाईप आहे, जेंडर कोणता डेटा टाईप आहे? एनीवन? येस, ज्योती मॅम. कॅरेक्टर. कॅरेक्टर म्हणजे काय, तो स्ट्रिंग डेटा टाईप आहे. कोणता डेटा टाईप आहे, स्ट्रिंग डेटा टाईप आहे. जेव्हा तुम्ही कोणताही नाव लिहिणार, ओके, ABCD मधलं कोणतंही नाव लिहिणार, ते स्ट्रिंग असतंय. ओके, जेव्हा तुम्ही नंबर एंटर करतात, तो असतो तुमचा इंटीजर. येस, न्यूमेरिक. येस ऑर नो? सो स्ट्रिंगसाठी खूप आपल्याकडे व्हेरिएबल, स्ट्रिंगचे खूप काय म्हणतो आपण, सब टाईप्स आहे. कॅरेक्टर, व्हॅरकार कॅरेक्टर, टेक्स्ट, लॉंग टेक्स्ट, टायनी टेक्स्ट. ओके, वन बाय वन आपण बघणार आहोत. ओके, माय एसक्यूएल तुम्हाला ओपन करून पण दाखवेल. ओके, आय विल शेअर वन व्हिडिओ. एक व्हिडिओ मी शेअर करतो तुमच्याशी, सो यू कॅन अंडरस्टँड. तुम्ही तुमच्या लॅपटॉपमध्ये, तुमच्या सिस्टीममध्ये माय एसक्यूएल इन्स्टॉल करा. ओके, देन सायमल्टेनियसली आपण डेटाबेस कसा क्रिएट करायचा, कसा अपडेट करायचा, कसा अल्टर करायचा आहे, ओके, कसा डिलीट करायचा आहे. ओके, या सगळ्या गोष्टी आपण वन बाय वन बघणार आहोत अपकमिंग लेक्चर्समध्ये. ओके, सो आज आपण जेवढं शिकलो आहे, ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स आणि डेटाबेसचं आपण बेसिक बघितलं आहे. याच्यामध्ये इन दिस लेक्चर, इफ यू हॅव एनी डाऊट, गो अहेड, विचारा. काही कन्फ्युजन, काही डाऊट? येस, प्रितेश, सागर, अनिरुद्ध, ज्योती मॅम. याच्यामध्ये
केस म्हणजे आपण इनपुट देताना